أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ سن بے حد شکر و احسان یم رب ذوالجلالن اس بی اکہ ساتنس یت پاک تو بابرکت مجلس مز شریک سپدنک توفیق عنایت کور حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. درس قرآن کس سلسلس مز کر میں تہ برونٹ کن سورۃ البقرہ کی 4 رکوعک ابتدائی کینٛہہ آیات مبارکہ تلاوت. رات کس درسس مز ونیو میں تہ کہ یتھ رکوعس مز اللہ تبارک و تعالیٰ ہن آدم سن تخلیق قصہ بیان کورمت. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سند تخلیق برونٹھک یہ زن مرحل تمچ نقش کشی کھینچن گۄڈنِکٮ۪ن کینٛہن ابتدائی آیاتن مز یم میں آز تہ برونٹ کن تلاوت کر. یمن آیات مبارکہن مز سہ واقعہ ذکر آمت کرنے یس واقعہ زن آدم سند یا انسان سند تخلیق برونٹ واقعہ سپدیومت. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس خاص طور پر خطاب کرت ارشاد فرماون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد کرن لائق سہ وقت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سہ وقت یاد تھاون لائق یا یاد کرن لائق یتھ وقتس چٲنۍ ربن ملائکہن وون. اِذ یُس زن لفظ اِذ یہ قرآن پاکس مز واریاہن جائن استعمال گومت اور یہ اِذ یُس زن یہ ماضی کس کن واقعس کن اشارہ کرنے خاطر آمت قرآن پاکس مز استعمال کرنے. مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِرَبِّهِ یاد کریو سہ وقت یم ساتن موسیٰ ہن وون پننس ربس. اتھے پٲٹھۍ یتن تہ آمت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یاد کریو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ وقت یم ساتن تہند ربن وون ملائکہن یا فرشتن. ات ہیوچ بیاکھ لفظ قرآن پاکس مز اِذا اکھ اِذ بیاکھ اِذا یمن ہن معنی سیم مگر اِذ ماضی اس خاطر استعمال کرنے
इज़ा युवन मुस्तकबिलस खतर या मुजारिहस खतर इस्तेमाल कर। मिसाल के तौर पर इज़ा जा नसरुल्लाह, जब आएगी मदद अल्लाह की। इथे पटन इज़ा जा अकल मुनाफिकून, यम सातन हज मुनाफिक तोह निश युवन छ। यानी इज़ा युवन मुजारिह खतर, इज़ युवन कम खतर ये माजी खतर। वइज़ क़ाल, याद करियो हज सु वक्त यम सातन अल्लाह तबारक तआला मलाइकाहन वोन इन्नी जाइलुम फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला। गो अम तल तरन फिक्र कि वुन छन आदम सं तखलीक सपदेमज, बल्कि यह वाक़ा या यह खिताब युस जन अल्लाह तबारक तआला मलाइकाहन कोरमुच। किथ कट कोर मलाइकाहन से अल्लाह तबारक तआला खिताब, तमियुक हकन तसव्वुर करित कि मलाइको किथ कट बूझ अल्लाह ताला सं कथ, अल्लाह तबारक तआला किथ कट कोर इरशाद तुमन सत। बहरहाल ये तो मुतशाबिहात में है, अस हको न तमियुक तसव्वुर करित कि खुदाय किथ कट कथ करन, खुदायन किथ कट कर मलाइका जमा, यम सफ दर सफ या यम कह इज्तिमा। बहरहाल इसका तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता इतना बिल्कुल वाज़ह हो जाता है इस कुरान की आयत से कि अल्लाह तबारक तआला ने अपने इन फरिश्तों से आदम की तख्लीक से पहले इरशाद फरमाया कि मैं इस जमीन में एक अपना खलीफा बनाने वाला हूं। बस जमीन मज पन खलीफ व्यसन बनाउन। खलीफा युस यह लफ्ज समझुन इंतहाई जरूरी। खलीफा द्रामुत लफ्ज खल्फ मज, खल्फुन माने पीछे, यानी पत की युस आसि या पीछे आने वाला उसको कहते हैं खल्फुन, पत पत युन वोल, पीछे पीछे चलने वाले को कहते हैं खल्फुन। अमी मुझ द्रामुत कुस खलीफा। और उर्दूस मज अम खतर लफ्ज जानशीन, तिक जानशीनस वन इंग्लिश पर प्रेडिसेसर युस अमिस पत युवन छ। मिसाल के तौर पर बादशाह छ, बादशाह ये गुजरन तम पत कुस बनन नो बादशाह युस जन शहजादे आस, युस अमिस पत युन वोल आस, तो हम कहेंगे बादशाह का जानशीन या उसका खलीफा उसका बेटा है, युन वोल युस पत। यथन अल्लाह तबारक तआला फरमान कि याद करियो सु वक्त यम सात अल्लाह तबारक तआला फरिश्तन वोन कि बुश जमीनस पे पनुन जानशीन बनावन वोल। अत मज उलमाहन इख्तिलाफ कि यह जानशीन या खलीफा यह खुदाय सुंद खलीफ कैन यमुक मतलब बी कह। अड़न उलमाहन हिज राय यथ मज चोटी के आलिम यम उम्मत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तिमन हिज तिश राय कि अल्लाह का कोई खलीफा नहीं है। तिकाज अल्लाह तबारक तआला हर जगह मौजूद है और अल्लाह तबारक तआला नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो कहीं भी किसी भी तरीके से कमजोर होने वाला नहीं है। जानशीन सु थावन यमिस कुन सातनस इंतकाल गस या युस वक्त सत सत कमजोर गस, या सु शख्स युस न प्रेथ जय हक वातित के सु पन एलची या पन जानशीन पन्ने बदल सोजन कुन मुल्कस या कुन इलाकस। इसलिए इन उलमा का मानना है, इन उलमा की राय है यथ इब्न तैमिया हूँ तिश, तुम वन कि यतन खलीफुक मतलब खुदाई सुंद खलीफ, खुदाई सुंद जानशीन क्या। और इस बात की तायीद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के कौल से भी होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास गोनिक मुफस्सिर कुरान, उनकी भी यही राय है कि अल्लाह का कोई खलीफा नहीं है, बल्कि खुदाई प्रेथ सातन मौजूद, खुदाई प्रेथ सातन हुई ताकत थावन वोल, इसलिए खलीफा होने का कोई सवाल ही नहीं है। और इनकी राय ये है, यमन हिज राय हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ती शामिल, उनका मानना है जिसमें रात तह वो कि तुम कथ याद था भी में रात में इंसानों से पहले अल्लाह तबारक तआला ने किन की तख्लीक की थी, जिन्नात की भी तख्लीक की थी। खुदायन इंसानों ब्रोह बनमित कम जिन्नात, मलाइका तो पहले ही बनाए थे, लेकिन मलाइका के बाद किन को बनाया गया, जिन्नात को, और जिन्नात के बाद फिर किन को बनाया गया, इंसान आदम को। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इनकी राय ये है, और बाकी उलमा की भी राय इब्न तैमिया, वो फरमाते हैं कि यम सातन अल्लाह तबारक तआला यथ कायनातस मज जिन्नात बनाई, यमो जिन्नातों कर पानव इंतहाई ज्यादा फसाद और झगड़ा, यम सिर्फ फसाद बर्पा करन,
यम अख सद खून रेजी करन, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत सी जगहों पर कैद किया। क्या आय समंदरन मज कैद करन, क्या आय बालन तल कैद करन, इथे पे क्या आय वरान जायन मज तो जंगलन मज क्या करन कैद। अवे में रात वो तह कि जिन्नात यम जन ये अपनी शक्लों को तब्दील भी कर सकते हैं। तवे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख हदीस मसनद अहमदस मज हदीस आमज कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अगर मदीना में कभी सांप निकल आए, यम सात सौरफ वुशन साहब सबन वन यह सौरफ गो खोसनावन, यह गो हुशार करन, अलग टप मारन, क्योंकि अक्सर जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने सांपों की शक्ल में तब्दील किया है। इसलिए गोड़ वार्न कर वार्निंग हंग तमंग मारन कह। अवे वन मकसद में कि ये जिन्नात की जो मखलूक थी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए बनाया था, अक्सर जिन्नात यम जन ये मुफसिद साबित हुए। यम सपदे दुनिया मज कायनात मज दुनिया तस्वुर यम सपदे कत मज अक्सर जिन्नात फसाद मचावन वे, इन्होंने आपस में खून रेजी बर्पा की। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जंगलात में, समंदरों में और वीरान जगहों में कैद किया और अब इरादा फरमाया कि मैं अब नई मखलूक लाने वाला हूं युजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया खलीफा, यानी ये जिन्नों के बाद में आने वाली मखलूक है। मैं वना खलफुक माने क्या गो पत पत युनवल या जानशीन। अब इस आदम को किन का जानशीन बनाकर भेजा गया? इन जिन्नात का जानशीन बनाकर भेजा गया। यह अख माना। मगर उलमान यम जन जमहूर मुफस्सिरीन, जमहूर मतलब गो अक्सर आलिमन हिज, अक्सर मुफस्सिरीन हिज राय, और इनमें कबार सहाबा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम उम्मत में फकीहुल उम्मत यजन यहाँ फकी सहाबा यमजन तमन मज शुमार कम सुन गसन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास यम बिल्कुल लकट यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात दुनिया में तशरीफ न्यू। मगर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह इन्होंने बहुत सा वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा है। यह राय और अकिस रवायत में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की भी यही राय बाद में थी कि यम वन ना यह ना सही कौल क्या, बल्कि यहाँ पर यह जो लफ्ज खलीफा लाया गया है ये बाज़ाब्ता अल्लाह का ही खलीफा मुराद है, यानी यह मुराद कुस खुदाई सुद खलीफ। अच्छा, खलीफ केमिस वन? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला का कहना है खलीफा उसको कहा जाता है युस जन कांसे हाकिमस निश तमिस निश कवानीन रटे, तमिस निश डायरेक्शनस रटे और पत यी सह कुन इलाकस मज सोजन, तमिस यी वन च करुक सा यम कवानीन तते इम्प्लीमेंट। बिल्कुल वन यथ कुन मुल्कस प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, पत तुम सोजन कुन स्टेटस मज गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, मातहत कमिस अमिस प्रेसिडेंटस या प्राइम मिनिस्टरस युस मुल्क को कानून या युस अमिस रिटन डॉक्यूमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन अमिस वन कि चे अमि मुताबिक हुकूमत तत कर। मगर असली हाकिम कौन है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। यह हेक् हदूदन तहत पन काम चल, हालांकि अमिस तह आज़ादी, यानी ये भी आज़ाद है, यह हेक् पन जन हुकुम मगर कत हदूदन अंदर अंदर यम जन अमिस हदूद मुतयन कर्मित वक्त प्रेसिडेंटन या वक्त प्राइम मिनिस्टर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की राय यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकाम इस आदम के सुपर्द किए। युस बुथ पढ़ो कुल नहबितु मिनहा जमिया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, चे निश वात मेरे हिदायत। गो ये हिदायत क्या है? ये वही अल्लाह की तरफ से जो अहकाम नाजिल होते हैं। मगर ये आदम आ दुनिया में दिन इसको थोड़ी बहुत आज़ादी दी गई, इंसान आज़ादी दिन, यानी रच वत कर इख्तियार क्या खराब वत कर इख्तियार। मगर समिस वन कि चे वक्तन फवक्तन मोन कॉन्स्टिट्यूशन, चे वक्तन फवक्तन मेन कवानीन, तुम कवानीन लागू कर दुनिया मज और इन्हीं के मुताबिक आपको जिंदगी बसर करनी है और इन्हीं के मुताबिक आपको दुनिया में फैसला करना है। और अथ युस खलीफतुल्लाह इसकी दलील में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद
रजी अल्लाह ताला अन्हु वो अक्सर कुरान की ये आयत पढ़ा करते थे कि कुरान पाकस में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खतर ये जन टर्म या ये लकब आमुत इस्तेमाल करने, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, या दाऊद ए दाऊद हमने आपको जमीन का खलीफा बनाकर भेजा है। किस लिए? फहकुम बैनन नास बिल हक, ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला करो किसके साथ? हक के साथ। यानी ये कैसे कवानीन खुदा से नाजिल कर, कैसे खुदा से अहकाम अति मानुन पान ते और लुकन ते मायराउन, और ये गसी आसन कम से बिल हक हक सान। वो अतौर फिक्र कि खलीफा उस जात को कहते हैं जो किसी के फरामीन नाफिज करने के लिए दुनिया में लाया गया है, और यह हैसियत कमिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तवे करे मैं रात जिक्र, मैं वो तह कि यथ रुकोस मज गोडनिच आयत यजन अत मज हजरत आदम अलैहिस्सलाम सज फजीलत बयान आमज कर। सो कस फजीलत, सो कस स्टेटस सह खलीफतुल्लाह, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आव अल्लाह ताला सुंद खलीफ बनाने, या यह आव चुन खलीफतुल्लाह, इसको अल्लाह का खलीफा बनाया, यानी इसको अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा बनाकर इस दुनिया में भेजा गया, ताकि ये अल्लाह के अहकाम के मुताबिक खुद भी जिंदगी बसर करे और दूसरे लोगों को भी अल्लाह के और दूसरी मखलूक को भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलाए। अमिश वन खलीफ गो, यह स्टेटस, यह अजीम मरतब युस जन अकिस इंसानस आव दिन कुरान पाकस मज बयान। तवे वो मे गोडनिकिस रुकू अम ब्रोट पोड़, तथ मे अल्लाह तबारक ताला ज़ाहिरी इनामातन हुंद जिक्र कोरमुत, यथ रुकोस मे अल्लाह तबारक ताला बातिनी इनामातन हुंद जिक्र कोरमुत, यानी अल्लाह तबारक ताला कम बातिनी इनामात अमिस आदमस पे कर, इसको अल्लाह तबारक ताला ने सबसे अजीम मर्तबा यानी अल्लाह का खलीफा बनाया। तवे कुरान पाकस मज वुचन मे वो तुम रात, तुम थो जहनस में रातुक दरस, यह बार बार मे वो तुम कुरान पाकस में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस किस्सा कतन जायन, 7 जायन। एक मैंने कहा था बनी इसराइल में भी है, यानी कुरान पाक सेंट्रल पोर्शन ये बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल में यम आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस जिक्र आमद करने 7वें रुकू, आखिरी आयत तम रुकू वलक़द कर्रमना बनी आदम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, हमने बनी आदम को इकराम बख्शा है। गो यानी इशार को कुछ, यानी युस आदम अलैहिस्सलाम कस आवन पता वन वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अस हसा कोर बनी आदम मस इकराम अता, यानी सारे खुद बोड़ स्टेटस कोरस अता। और इथे पछ कुरान पाकस में 20 जगह आमुत, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। अस हसा कोर ये अमानत, अमानत से मुराद तमाम मुफस्सिरीन ने लिया है कुरान पाक और दीन इस्लाम के अहकाम, यानी इस्लाम युजन इस्लाम नामत कुरान पाक नामत यह सा कर अस पेश कमन पे, इन्ना अरज़नल अमानता अल समावात, आसमान वल जिबाल, और किन को? पहाड़ों को भी, मगर सारियों क्या कर फअशफ़क़न मिनहा, सबों ने माजरत पेश की, वह हमलहल इंसान, और इस भारी अजीम को किसने उठाया? गो ये आव कुरान पाकस में जय जय अमिस इंसान सुन अमिस आदम सुन युस ये स्टेटस या युस ये अजीम मर्तब, इसको बार बार कुरान पाक ने बयान किया है। यही यथन सामत वन वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ, यानी इशारा किस बात की तरफ है? उस बातनी नियामत की तरफ जो कि अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अता की। और ये मन वइज़ क़ाल इज युजन मे यह कम खतर माजी किस कुछ वाकस खतर, और इज सत पान ग्रामर हिसाब वन बह अत मन युजन माजियस मज अमर का अमर फैल अमरुक युजन आसन सेब वो तो इसमें छुपा हुआ होता है, यानी वज़कुर इज क़ाल मतलब को वज़कुर इज क़ाल रब्बुका, यानी याद करियो सा, या वज़कुरु याद करो उस वाक़ा को जब आपके रब ने मलाइका से कहा कि मैं इस जमीन में अपना खलीफा और अपना नायब बनाने जा रहा हूं। यह एजाज तो इकराम युस अल्लाह तबारक ताला अमिस इंसानस दियो। क़ालू क़ालू फिरिश्तों दित वापस जवाब, अतजअलु क्या आप उसको बनाएंगे, फीहा मन युफ्सिदु फीहा युजन फसाद बर्पा कर, व यस्फिकु दिमा और भी कर खून रेजी, यानी फिरिश्तों को वापस अर्ज
یا اللہ ژٕ بناہے نا سُہ آدم ژٕ بناہے نا سُہ مخلوق یُس زن یتھ دنیاہس منٛز فساد برپا کرِ اور بیٚیہِ کرِ خوٗن ریزی. دو نقطے یہاں پر ہیں. اکھ چھِ یہِ کہِ فرشتو کیٛاہ ووٚن لاجِک کیٛاہ دِتُکھ دوٚپُکھ ژٕ کَرکھا سۄ مخلوق پٲدٕ یُس زن فساد برپا کرِ یتھ کائناتس منٛز اور بیٚیہِ کرِ خوٗن ریزی. اور فساد سۭتۍ پتہٕ کیٛاہ ووٚنُکھ خوٗن ریزی. گوٚو اس سے پتہ چلتا ہے قتل کرُن یہِ کوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ چھِ کہ فرشتوں نے بھی سب سے عظیم گناہ یہاں پر بتایا کہ یہ سا فساد پتہ یُس زن بوٚڑ گناہ کُس آو وننہٕ قتل یُس زن یہ ہسا کرِ زمینس منٛز خوٗن ریزی برپا. یمو کیٛازِ ووٚن یہ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کن مخلوق کو دیکھا تھا انہوں نے جنات کا وہ وتیرہ دیکھا تھا. یمو جنن ہنٛز عمل وٕچھمٕژ کہ تمو کِتھ کٲٹھۍ کوٚر فساد برپا تمو کِتھ کٲٹھۍ کٔر پانہٕ ؤنۍ خوٗن ریزی. اوے ووٚن یمو اللہ تعالیٰ ہس ژٕ کَرکھا سۄ مخلوق پٲدٕ یۄس زن یتھ زمینس منٛز یا یۄس زن یتھ پوٗرٕ کائناتس منٛز فساد برپا کرِ اور بیٚیہِ کرِ قتل ریزی بیٚیہِ کرِ خوٗن ریزی تہٕ قتل غارت کرِ. اللہ تعالیٰ فرماو اور سۭتی چھِ ونان وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. رہی یہ بات اگر ژےٚ پٲدٕ چھُے کرُن پننہِ تسبیح خٲطرٕ پنٕنۍ یہِ کبریٲیی بیان کرنہٕ خٲطرٕ پنٕنۍ عبادت کرن تمہِ خٲطرٕ أسۍ کٲفی چھِ. أسۍ سٲری چھِ کران کیٛاہ چٲنۍ تسبیح اور تسبیح کیٛاہ چھِ کران. بہرحال یہ زن احادیثن میں آمد کہ فرشتے جو ہیں یہ ہر آن ہر وقت اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کر. بلکہ عجیب فرشتن ہز یس زن تسبیح امت محمدیہ آو یہ تہ انعام اخ دن. فرشتہ تسبیح کران أڑ فرشتہ رکوس مزے یوتن أڑ فرشتہ سجدس مزے یوتن أڑ فرشتہ خدایس برونٛٹھ کن قیامس مزے یوتن اور أڑ فرشتہ یم زن تم تحلیل تسبیح سورے کران. مگر امت محمدیہ وچھو کس عبادت آئی دن نماز. نماز ان تمام فرشتوں کی انفرادی عبادت کا مجموعہ ہے. ات میں رکوع تہ ات میں قیام تہ ات میں سجدہ تہ ات میں ذکر تہ ات میں اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کن راز و نیاز. یمن فرشتن الگ الگ یم تسبیح مگر امت محمدیہ آئی یہ ساری تسبیح کیا جمع کرت دن. اوے کور یمو فرشتو واپس یم فرشتو کور اعتراض کی بلکہ فرشتو کور پن یہ ات برونٛٹھ کن ؤنتو تُہۍ اکھ جسٹفکیشن اے اللہ ژٕ کرے نا سۄ مخلوق پٲدٕ یۄس زن یتھ دنیاہس منٛز یا یۄس زن یتھ کائناتس منٛز فساد برپا کر بیٚیہِ کر خوٗن ریزی. یہ تو ان کا سابقہ تجربہ تھا ان جنات کا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اگر آپ اس مخلوق کو اپنی تسبیح اور اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے بنا رہے ہو اس کے لیے تو ہم کافی ہیں. ہم تو آپ کی تسبیح ہم تو آپ کی تحلیل ہم تو آپ کی پاکی ہر آن اور ہر وقت بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماؤں واپس قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ دیتا واپس جواب انی اعلم بے شک بچھس زان ما لا تعلمون یہ تہ زانیو. یعنی مے پتہ امس مخلوقس کم کوالٹیز امس مخلوقس کوتا عزت شرف دم بت تہ چھ یہ پتہ کہ یعنی تہ چھو محدود نظر آپ کا علم محدود ہے. آپ اس مخلوق کی سربلندی اور اس کی رفتوں اور اس کی بلندیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. انی عالم بشس زانن ما لا تعلمون یہ تہ زانیو کی. ام پچ اللہ تبارک و تعالی سو باعث یا سو وجہ بیان کرن کہ اللہ تبارک و تعالی ہن کیازِ بنو کس امس آدم کیازِ بنو اللہ تبارک و تعالی ہن خلیف. وچھ گۄڈنِکِس آیتس منٛز دیُت نہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یمن فرشتن واپس جواب کہاں جواب آن دن کہ مے کیازِ بنو یہ صرف آو یُتُے وننہٕ انی عالم مالا بہٕ چھُس زانان یہ نہٕ تۄہہِ زٲنِو کینٛہہ. یہ تو حکیمانہ جواب ہے. حکیمانہ جواب پننس حکمت کس بنیادس پہ ون اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کہ بہٕ چھُس حکیم تو دانا مے چھِ پتہ بہٕ کیاہ چھُس بناون وول آپ کو پتہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی شرح صدر کے لیے وہ وجہ بھی بتا دی کہ کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان میں ہیچنو آدم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم بخشا. گو ات طور فکر گۄڈنِکِس آیتس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتن ووٚن بہٕ چھُس خلیفہ بناوُن اس کا مطلب ہے ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی. مگر وۄنۍ چھِ ونان وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی. گوٚو اے مطلب گوٚو یا دویمِس آیتس منٛز چھِ اب آدم کی تخلیق ہو چکی ہے. تیٚلے ہٮ۪کو تٔمِس ہیٚچھنٲیِتھ ناو آدم کِتھ کٲٹھۍ گوٚو تخلیق. بہرحال
मे वोन तह यम वाक़ात यस इबलीस सुन तो आदम सुन जिक्र यह शेन जायन ततन पत अकिस जाय सूरह आराफस मज तफसील सान अल्लाह तबारक व तआला हन इरशाद फरमोन कि मैंने आदम को कैसे बनाया। सूरह हिजरस मज तफसील सान वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसाल मिन हमाइम मस्नून, मैंने इस आदम को खनकती हुई और भजती हुई मिट्टी से पैदा किया। और कुछ जगह वन वलक़द खलक़नल इंसान मिन तीनिल लाज़िम, मैं ऐसा कोई कम पे बहरहाल इन मुख्तलिफ मौक़े यम जन कुरान पाक में आइंद पढ़ो। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ने इस आदम की तख्लीक का जिक्र नहीं किया। यमन आयतन मुझे आमद वन क्या कि आदम किस कर बना होगा, सिर्फ आ यह वन कि आदम को खलीफा क्यों बनाया गया। वअल्लम आदम अल अस्मा, उसकी बुनियाद अल्लमुल अस्मा है, यानी मुख्तलिफ चीज़न हिंद जिक्र ये इल्म इंसानस अता। वअल्लम आदम अल अस्मा, तमाम चीज़ों के नामों के बारे में भी और उनकी हैयत और उनकी खुसूसियात के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस आदम को किन के सामने पेश किया, मलाइका के सामने पेश। और अड़ मुफस्सिर वनन कि अल्लाह तबारक व तआला यम सात इस आदम अलैहिस्सलाम यमन तमाम दुनिया के या तमाम चीज़न हिंद इल्म हेचनो, ये सारे इल्म अता कर, उस वक्त इस सबक में फरिश्ते भी मौजूद थे, यानी फरिश्ते तम सातनस, यानी फरिश्तन क्या पढ़ना ये सबक और आदम अलैहिस्सलाम से आओ ये सबक। ये तो कुछ उलमा की राय है। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ, अम पता यमन फरिश्तन वन तलो फरिश्तो तह एतराज करो या तह ये हिकमत तारन आदम से बनान क्या फिक्र। क़ाल फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ, तल सा तह वन मे यमन चीज़न हिंद नाव, या तह वन मे यमन चीज़न हिंज हैयत क्या यमन हिंद इल्म क्या। हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो, अगर तह पन्निस दावास मज पजर, यानी तह एतराज कोरु या तह शरह सदर छुन गसन आदम सनिस बनस मज क्या, वह वनता मे तह वनता मे यमन चीज़न हिंद नाव या इन चीज़ों का इल्म जो है इसके बारे में मुझे बताओ। मे वन इल्म आव हुमन यमिस यमन ते आव, अड़े मुफस्सिर मुताबिक यमन ते आव ये सबक पढ़ना। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, बहरहाल यमो दित वापस जवाब, कमो यमो फरिश्तो, क़ालू सुब्हानका, सानि रब्बुल आलमीन तुशुक पाक तुशुक मुनज़्ज़ह, ला इल्म लना, हमें इन बातों का या इन चीज़ों का इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, बस सिर्फ तो यूत इल्म दितमुत, यानी हमारे पास बस उतना ही इल्म है जितना आपने हमें बख्शा है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप इल्म वाले भी और हिकमत वाले भी हैं, यानी गणत वन हिकमत जवाब सुति तमिक इशार वन दित ना इल्म। अल्लाह ताला फरमा ये बंद यम मलाइका वापसन खुदाया चे निश तमाम चीज़न हिंद इल्म और तु तमाम हिकमतन हिंद मालिक, तु हकीम तो दाना, अस अमिक इल्म क्या। बहरहाल अम पत वो क्या पत आदम अलैहिस्सलाम मुतलिक अल्लाह ताला सोच पगह। अलबत्ता जोन कसन दोन नक्तन कुन कर बह ये निशानदही यम जन असान खतर थी ये सबक। गॉडनिक सबक अम आयत मज यमो आयतों मज हु थो जहनस मज मतलब वाक़ात क्या और अम पे ब्रो सह पढ़ इंशाअल्लाह, मगर यम सबक या यम दरूस सान खतर तुम ते सत। अल्लाह तबारक व तआला गॉडनिक आयत फरमान वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह तबारक व तआला ने किन को कहा, मलाइकों को कहा कि बुशिस व्यसन बनाउन या बुशिस इराद में क्या बनानो खलीफा। बताइए अल्लाह को बज़ाहिर किसी के मशवरे की जरूरत है, खुदाए शक किसी मशवरे की जरूरत पढ़न औराद फतहस में पढ़न मुदब्बिरम बिला वजीर। अल्लाह तबारक व तआला मुदब्बिर है बिला वजीर, वजीर अमिस जरूरत, मुशीर खुदाए जरूरत। नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का इल्म इतना नाकिस नहीं है कि उसको किसी वजीर या किसी मुदब्बिर या किसी मशवरे दान की जरूरत। मगर तम पत अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तन ब्रोट वनन इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मेरा इरादा है कि मैं इस जमीन में क्या बनाने वाला हूं। हालांकि ये तो मशवरे के लिए, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं, ये तो किस लिए था, ये तो इतला के लिए था, यो सिमन के खातिर इतला दिन। मगर इसमें हमारे लिए सबक है कि युस इंसान यमिस अल्लाह तबारक व तआला कह ओहद दितमुत आस और इसके मातहत कुछ लोग हों, अगरचे वो इख्तियार रखता है कोई काम करने का, मगर सुन्नत का तरीका और अल्लाह की सुन्नत यह है
کہ پنن ماتحتن برونٹ کن گژھِ امِچ اطلاعی دن اور بلکہ تمن سۭتۍ گژھِ مشور تہِ یُن کرنہٕ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہِ آو وننہٕ وشاورہم فی الامر کہ ژٕ حظ ٲسۍ کران یمن صحابہ صٲبن سۭتۍ مشور گو یہاں پر ایک سبق ہمارے لیے یہ حالانکہ خدا آسن مشورہ ضرورت مگر یہ تو ہماری تربیت کے لیے ہے کہ یم ساتن تہ کانٛہہ کٲم آسہِ کرٕنۍ تمیُک گژھِ مشور پننٮ۪ن ماتحتن ہیوٚن بلکہ أکِس حدیثس منٛز فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس شخص پننٮ۪ن امورن منٛز پننٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز مشور کران وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوتا ہے سُہ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ ندامتُک شکار گژھان یُس انسان پنٕنۍ کامہِ مشور سان کرِ اچھا گو اخ سبق یُس زن سانہِ خٲطرٕ یتھ منٛز پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلم پھر کیا کہا اللہ تبارک وعلم آدم الاسماء انسانس آدمس کم سۭتۍ آیہِ فوقیت عطا کرنہٕ علم سۭتۍ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء چھِ آسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس زن اُمتٕکۍ معلم یُس نبی آسان چھِ امتس منٛز چھِ آسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ علم تھاون وول مخلوق منٛز کُس نبی توے آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہِ انی بعثت معلما مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا گو آدمس آئی فوقیت فضیلت دن کت بنیادس پہ علم کس بنیادس اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے اگر آپ باقی مخلوق کے اوپر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہو اگر تُہۍ یژھان چھِو کہ میون مرتبہ میون سٹیٹس یہ گژھِ باقی مخلوق کھۄتہٕ ہیوٚر آسُن اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو کیا حاصل کرنا ہوگا تۄہہِ آسہِ علم حٲصل کرُن بالخصوص قرآن اور احادیثن ہُنٛد علم توے چھِ حدیثس منٛز تہِ آمُت عالم کی مثال عالم کی فضیلت باقی مخلوق پر ایسی ہی ہے جیسی کہ 14ویں رات کی چاند کو کس پر ہوتی ہے یُس زن باقی ستاروں پر ہوتی ہے یِژھ چھِ فوقیت عالمس باقی مخلوقس گو دوٚیِم سبق چھُ سانہِ خٲطرٕ یہِ کہ اگر أسۍ یژھان چھِ کانٛہہ مرتبہ کانٛہہ مقام سوسائٹی منٛز حٲصل کرُن یا باقی مخلوق خٲطرٕ یژھان چھِ بالا تر روزُن اس کے لیے یہی ہے کہ اَسہِ چھِ تیٚلہِ کیٛاہ حٲصل کرُن علم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين فرشتن کیا ونن اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کا مجھے نام بتاؤ یعنی علمس متعلق آؤن استفسار کر تمو کیا کور واپس قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا یمو کور پنٕنۍ عاجزی سۭتی بیان قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے سبق چھُ یہِ کہ اگر أکِس انسانس کانٛہہ مسلہٕ پتہ آسہِ نہٕ یا کُنہِ موضوعس متعلق أمِس علم چھُنہٕ یہ گژھِ پنُن عاجزی تہٕ پنُن لا علمی بالکل دو ٹوک الفاظ منٛز واضح کرُن یہ نہٕ کینٛہہ کہ مسئلے کا علم ہی نہیں ہو مگر یہ آسہِ توتہِ تہِ ونان جواب کیوں تِکیازِ فرشتن ہٕنٛز صفت چھِ یہِ کہ جب ان کے کہا گیا یمن چیزن متعلق ؤنۍتو سوال یمن متعلق ؤنۍتو کیٛاہ چھو تۄہہِ علم یمو کوٚر واپس سۭتی اتھ کیٛاہ چھِ ونان یمو کٔر معذرت ظٲہر اسہِ نہ حظ چھُنہٕ امیُک علم گو اس لیے یہ بھی ایک امتی کی یہ تہِ گژھِ أکِس عالمس شان آسٕنۍ یہ تہِ گژھِ تٔمِس منٛز صفت آسُن اگر اسے کسی معاملے کے بارے میں کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے سُہ گژھِ نہٕ غلط مسئلہ بیان کرُن کینٛہہ بلکہ سُہ گژھِ پنُن کیٛاہ اتھ کیٛاہ چھِ ونان لا علمی ہُنٛد یا پنُن کم علمی ہُنٛد تمہِ ساتہٕ اعتراف کرُن بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متعلق چھُ آمُت تہندس اتھ کیٛاہ چھِ ونان تمن متعلق چھُ آمُت جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو وہ اکثر مسئلوں کے بارے میں کہتے تھے لا ادری یعنی مجھے ان کے بارے میں معلوم یہ اوس تہنٛد احتیاط تہِ مگر یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ سانٮ۪ن اسلافن منٛز کوٗتاہ اوس اتھ اسلام کس بارس منٛز بالکل اتھ ونو أسۍ نیک نیتی کہ وہ غلط مسئلہ بتانے سے احتراز کرتے تھے یہ چھُ ترٛیٚیِم سبق اسہِ منٛز قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اور لاسٹُک سبق یُس زن آز کہِ درسہٕ منٛز سُہ چھُ یہِ کہ علیم اگر کانٛہہ ذات چھِ یتھ أسۍ علمِ کُل یُس أسۍ ونو علمِ کُل اگر کانٛہہ ذات چھِ سۄ چھِ کۄس ذاتِ پاکہِ حضرت حتیٰ کہ انبیاہن تہِ ہٮ۪کون أسۍ نعوذ باللہ من ذالک العلیم ؤنِتھ کینٛہہ یعنی وہ کائنات کے ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتے اگر کوئی کائنات کے ہر چیز کے بارے میں جاننے والی ذات ہے وہ بس ایک ذات ہے ذات پاک حضرت اللہ بہرحال وقت سپدیو اللہ تعالیٰ منگو دعا کہ سہ دین اس یمن آیات مبارکان پہ عمل کرن توفیق اور یم نصایا
یم درس سانہ خاطر یمن آیات مبارکہن مز اللہ تعالیٰ دین اس تمن دروسن پہ عمل کرن توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ